सदा लुकाई मंगन, कोई उन्हां दी नजर विच आमदी नहीं। एक एको दी सदा अकाई मंगन, दात अपने लई कोई मंगदे नहीं। दात अपने लई कोई मंगदे नहीं, दुनिया वास्ते धूण सवाई मंगन। सांझे प्रेम दे सांझे सब दे प्रेम। तो साध संगत जी सतगुरां दे धन्यवाद। तो इन्ना ही कुछ कहते सेवा दे चाचे सतगुरां दे चरनां विच बेनती करते हैं, अरदास करते हैं। तू अगे अरदास हमारी कहो नानक तेरी वडियाई भावना भगवान श्री चंद्र महाराज की। जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी बाबा मोहनदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी बाबा प्रभुदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी बाबा मधुसूदन दास महाराज की। जो बोले सो निर्भय सर्व भेद भगवान की जय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत वंदन अनकबार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। बहुत जन्म पिछले थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रवदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। एवें मान ना करी मना मूर्खा, गरीबी उतेरा परी जदाई। मान ना करी मना मूर्खा, गरीबी उतेरा परी जदाई। मान ना करी करी तू मना मूर्खा, गरीबी उतेरा परी जदा। मैं मान ना करी तू मना मूर्खा, गरीबी उतेरा परी जदा। मैं मान ना करी जुड़ बैठी प्यारी साध संगत। सारियां संगतां तन ਅਤੇ मन ਨੂੰ पवित्र करके पवित्र करो। करिए फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत, आप समूह संगतां ने धारण सरवण कीती है कि एवें मान न करी मना मूर्खा, गरीबी उत्ते रब रीझदा।
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਣਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਾ ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਚਲ ਗਿਆ ਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ ਜਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਚਲਨੇ ਲੱਗਿਆ ਚਲਨੇ ਲੱਗਿਆ कदी कदी बेनती करता हूं, खुद भी जतन करीदा कि घट्टो घट इंसान नूं एक कमरे विच बैठ के ना कल्ले अपने आप नूं सवाल पुछने चाहिए। कहाँ तै खटिया, कहाँ गवाया। हे मना मेरिया, तू इतनी जिंदगी लंघा ली है, मैं दुनिया नूं पुछदा मैं किथे गुनाहगार हाँ, मैं अपने आप नूं पुछां मैं किन्ना गुनाहगार है। आप तो बड़ा कोई वकील नहीं, आप तो बड़ा कोई जज नहीं, ते आप तो बड़ा कोई गुनाहगार नहीं। दुनिया दे ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਵੇਚਿਆ, ਮਨ ਵੇਚਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਧੰਤਾ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ
कहाँ तक खटिया कहाँ गवाया, दियो सिताब दीवान बुलाया। यही सवाल सानू धर्म राजा चित्रगुप्त पूछणगे, ये सवास किथे खर्च के आया। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ। पाए कुहाड़ा मारिया, गाफले अपने हाथ। मैं सवास दिते ने अपने बच्चियां नूं, मैं सवास दिते ने इस संसार दे कार विहाज नूं, मैं सवास दिते ने महल माड़ियां नूं, मैं सवास दिते ने जगह जमीनां नूं, मैं सवास दिते ने शरीर नूं। लेकिन रड़े मैदान इस शरीर ने भी धोखा दे दिता। जो तन उपजया संग, सो भी साथ ना होया। किनू किनू दिते ने सवास, ते गुरु साहब कहंदे ने पर जे तू मैनू सवास दिंदा ते मैनू आस हुंदी है कि मैं तेनू अपने नाल ही मेल लवां। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਰੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾਮ ਦੀ। ਮਰ ਕੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। महाराज कह रहे ने, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। किसी दी रात नूं बरात जानी होवे ना, तां बजुर्ग बंदे भी कह दिंदे भी मैनू भी नाल लै चलिओ। ते जे रात नूं सत्संग होना होवे, कथा कीर्तन होनी होवे, ते ओह कहदे ने पुत्र तुसी जाओ, मैं बुढ़े बारे हुण की करना वा। सी तो भाव मेघ भी हुंदा है, अर्थ ने। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਰਸਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖੀ ਵਸੈ, ਬੋਲੋ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਅੱਜ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ, पर अखां होनियां चाहिए उस कृपा नूं देखण वालियां। ज्ञान तो उथे कमी नहीं, फिर नाम की ऐसी वर्षा होती है कि चढ़ते तो चढ़ते महापुरुष, कमाई वाले महापुरुष, तपस्वी रूहां संगत नूं अपने दर्शन दिंदियां ने, अपने मुखार में। महापुरुष मैनूं टैम भी उदों दिंदे ने जदों महापुरुष दिसन। एक मित्र चरण पकौड़ा जद मीडिया दा युग है, समय अनुसार हर चीज ने कर बदली है। तीसरा संसार सारी संगत अज सारी संगत दरबार में पहुंची है। उन्होंने किसान धन्यवाद, क्यों धन्यवाद है कि संगत में संगत हर बराबर है। संगत में ही आम बच्चा कितना किया जाता है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਵਾ ਮੰਡਲ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ, ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਤਨ ਤੂੰ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। जीवन के वर्णन कबीर महाराज का समान है। कबीर
जितने भी इस स्थान से आए सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। जे असी उस वचन के विचों एक वचन भी अपनी जिंदगी च अपना लिया जाओ अपना लिया जाता तो गुरमुख साहब संगत जिन्होंने ने अपनाया उन्होंने उस वचन का चेता होना। सतगुरु जी इस तरह हरजन ऐसा चाहिए जो भरनी में खे हुई तो क्या पया जो उड़ला के कांग। हरजन ऐसा चाहिए जो पानी सुरभांग। पानी हुआ तो क्या पया जो सीरा खाता होए। हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। गज जप सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु बाबा प्रभदास जी महाराज जिन्होंने शरण मिली सतगुरु स्वामी सतगुरु बाबा मोहनदास जी महाराज जी, तो उन्होंने शरण में आके गुरमुख साध संगत जी उन्होंने बचन को मन्निया, बचन की कमाई की, जिस करके अज ये रुतबा उन्होंने प्राप्त होया। तो जिन्नियां भी संगतां उन्होंने प्रेम के गुरु दरबार में आईयां सारिया संगतां नूं विहाया। सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी महापुरुष स्थान पर आए सारे महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरमुख साध संगत जी बाणी सानूं की समझाउंदी है, की सिखाउंदी है, गुरु लोग की शिक्षा दिंदे हैं। गुरु महाराज शरण में असीं क्यों आउंदे हां? क्यों कवि रोड़ा हो बाट कर तक मन का अभिमान। जदों प्रेम पैदा हो गया तो फिर गुरमुख साध संगत जी हौमे नहीं ठहर सकते जाती है। तो इस स्थान पर सतगुरु पातशाह सतगुरु स्वामी बाबा मोहनदास जी महाराज जिन्होंने ऊपर कृपा की, सतगुरु स्वामी बाबा दयालदास जी महाराज जी ने वो उन्होंने कृपा के पात्र बने। असीं सारे ही इस स्थान के उत्तों मंग मंगण के वास्ते आए हैं। गुरमुख साध संगत जी निमरता जिहड़ी है वो बहुत जरूरी है। जिन्हें भी गुरु घर के विचों प्राप्ति की है निमरता को धारण करके ही प्राप्ति हुई है। सतगुरु स्वामी बाबा मधुसूदन दास महाराज ने बचन होया करते थे कि टिब्बे ना पानी का घुट रहिंदा नीमा रज्या रहे भरपूर भाई। इहो गर्भ इंसान नूं गाड़दा है जो गाड़दा पानी नूं बूर भाई। संगत कीतियां बाझ नहीं नरम होने दिल जिन्हां दे सख्त मधूर भाई। गुरमुख साध संगत जी जिन्हां दा मन कठोर है, क्योंकि जिन्हां ने मन नूं गुरु नहीं भेटा किया, जिन्हां ने मन नूं नहीं अर्पण किया, गुरमुख साध संगत जी वो जिहड़े मन हैं वो मन मत के अनुसार अपना कर्म करते हैं। आप अपना जिहड़ा कर्म किसी ने करना जिदा का मर्जी को करे उस तरीके नाल उदां दा ही उसनूं फल प्राप्त होएगा। इस करके गुरमुख साध संगत जी जदों भी सानूं महापुरुषां दे दरबार विच आउण दा सुभाग समा मिले तो करना की है, इत्थे आके जितना भी समा तुसीं इत्थे बैठना या बतीत करना है उस समय के विच बैठ के अपना सिमरन करो, बेनती करो, अरदास करो। तो ये अरदास गुरमुख साध संगत जी जी
ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਥੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਸੂਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋੜਾ ਹੈ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੋ ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ ਰਚੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ, ਅਤੇ ਜਗ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣੀ ਖਿਤਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਣੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਹੀ ਸੱਚ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧੂ ਆਏ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਰਾਮ ਭਜਨ
ਬੰਦੇ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰ 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 ਬੰਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਚਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਭਗਤਾ ਇਸ ਚਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 2 ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਕਾਂਚੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿੰਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਢਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰਿਓ। बोले सो निर्भय ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਹੀ ਰਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ करे आन की आस तेन दोज़ख जाएंगे सत पाके हर बदास आवे सतगुरा तैनू बाजा मारा वे तू मुल्क बसालिया तेरा वो पंछी मुड़ घरां नू आ गए ते हुण जितनी करदा तेरा सारिया संगतां महापुरुषां नूं याद करदे कि कहंदे ने जी असी आस लगाई बैठे आ